Let's get on to our first panel. I'd like to introduce all of the speakers, the honorable editors to you. Sudipto Mondal, of course, executive editor of the News Minute, is more popularly known as an investigative journalist who has reported extensively on the issues of corruption, caste, and communalism. He has also written several profound pieces for The Hindu, The New York Times, Al Jazeera, The Print, Hindustan Times, and so on. We also have Meena, who's the founding editor of the Muknayak, which is a web portal dedicated to the marginalized, the underprivileged, and the Bahujan society, named after, of course, the historic newspaper Muknayak that was started by Dr. Baba Saheb Ambedkar. She's a human rights defender and has been vocal about the issues of caste and gender on several platforms. We also have with us the editor of Lokmat, Sunjay Awate. It's one of the widely circulated newspapers, Marathi newspapers in Maharashtra, but he's also known for his commentary on Maharashtra politics and several books. I must say, Sanjay, several books. We the Change, Amhi Bharatache Lok, for example, Gandhi plus Nehru plus Ambedkar is equal to Bharat. So we welcome you. I'd also like to welcome Mr. Kamlesh Sutar on stage. He's the editor-in-chief of Lokshahi News. And we would also like to Kamlesh, you have the excuse for coming late because Pune's traffic. Are bapre. Kamlesh Sutar is the editor-in-chief of Lokshahi News. It's a Marathi news channel operating out of Mumbai, renowned for his coverage of politics. Also, he's sometimes the news himself. That has also happened. He's the author of 36 Days, Political Chronicle of Ambition, Deceit, Trust and Betrayal, a book on the political turmoil in Maharashtra in 2019. Of course, you will have to rename that into 4 years and 36 days. And the sequel, of course. We also have Jayashree Khadilkar, the editor of Navakar. She's the printer and publisher also of Navakar. It's a Marathi daily, again based in Mumbai. She's also a renowned chess player, is what I have heard, who has represented India several times and was the first Indian woman chess player to be awarded the FIDE title of Woman International Master in 1979. That was 2 years before I was born. Samrat Fadnis, of course, couldn't make it because of a personal emergency. Now, before I hand it over to my good friend Sanjay here to moderate this session, look, why are we doing this particular session? We have prominent editors from national as well as regional media organizations, and they will discuss issues that affect their newsrooms, the changing approach to news, fact-checking, ethics, management, and so on. पर मेरा पर्सनल रीजन क्या है यहाँ आने का और स्पेशली ये पैनल इंट्रोड्यूस करने का? My personal reasons are really personal. I mean, they have something to do with family dynamics. My wife is terrified every day, saying, "आज रेडियो पे क्या बोल दिया, जेल जाना पड़ेगा क्या?" My father, on the other hand, he's a retired IPS officer. People in Maharashtra know him, Suresh Khopade. He's always behind me saying, if you haven't been to jail yet, maybe you're not doing your job properly well. So I'm torn between these two forces in my life. Look, I started my career as a magazine editor of a youth magazine when I was 19 years old. So obviously I'm very keen on listening to the nitty-gritties of the craft itself, of being an editor. What are the challenges you're facing and what new stuff you're coming up with. But I'm also here for the sense of community. And I think most of us are here because we want to feel that sense of community. So अगर मुझे जेल जाना पड़ा, चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगा. आप सबको मेरे साथ आना पडेगा. आप सभी को आना पडेगा साथ में. मग त्याने काय होईल की तिथे जाऊन काहीतरी नवीन शिकायला मिळेल. It'll be a staycation or an educational deputation. Where mid-career, when you go to do some course and all, we might as well do it in jail. If all of you are going to be there with me, then I really look forward to that. Over to you, Sanjay. Thank you very much. I'm really happy to be here and welcome to the opening session of this media conclave. I think Sam TV did one thing wrong, that they made me permanent host. So I'm hosting this session. And as Sangram told, Kamlesh Sutar is with me.
Jayashree Khadilkar, Meena ji, and Sudipto. Before joining this session, I was talking to प्रथमेश. मी जेव्हा भास्करमध्ये होतो तो आम्ही असं म्हणायचो की ये सिर्फ भास्कर कर सकता है. लाइक दैट आई थिंक ये सिर्फ इंडी जर्नल कर सकता है. It is really great event. I can see Professor Jaydev Dole here, Niranjan Takle, Raju Parolekar, Abhijit Kamble. As you are talking about caste and everything, I am really happy to announce that my dear friend Abhijit Kamble is going to become editor of BBC Marathi. Comrade Ajit Abhyankar is here. Abhishek is here. अभिषेक PhD करतायत. PhD करून काय दिवे लावणार माहिती नाही. All young friends are here, including Anand Pawar, Sandeep Barve, all diverse from all diverse fields. I'm really happy. And I'm sure that this conclave is uniquely different. The only one proof is, here is this bottle of water. एवढ्या पुणित शहरामध्ये कॉन्फरन्स होते आहे आणि तरीही ऑक्सिजनच नाही आहे. Comrade Abhyankar, it is the only thing that this conference is different. पंकज हंसतो है. उर्मिले जी अब बात कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर और जो भी कुछ फिलोसफी है. यू राइटली टोल्ड सर कि डॉक्टर अंबेडकर टोल्ड दैट ऑन 26 January 1950 वी आर एंटरिंग इनटू era of contradiction. There will be political equality, one vote, one value. But if there is not equality in social sector or like that, so it will go into perils. That is the word of Dr. बाबासाहेब आंबेडकर. मला असं वाटतं बाबासाहेबांचं एक फार चांगलं वाक्य आहे. 25 नोव्हेंबर 1949 संविधान सभेमध्ये बाबासाहेब असं म्हणाले, मी एखादा मुद्दा मांडलात, तुम्ही एखादा मुद्दा मांडलात आणि तुमचा मुद्दा निरंजन मला पटला नाही तर तुमचा मुद्दा खोडून काढण्यासाठी मी माझी बुद्धी पणाला लावेन. पण मला न पटणारा मुद्दा सुद्धा तुम्हाला मांडता यावा यासाठी जीवाची बाजी लावेन. तुका म्हणे होय स्वतःशी संवाद, आपलाची वाद आपणाशी. अशी परंपरा सांगत बाबासाहेबांनी ही सगळी मांडणी केली होती. और अब हम सब बात कर रहे हैं. ये अच्छी बात है कि हम भी बात कर सकते हैं. कोई अकेला मन की बात नहीं कर रहा है. Actually, I remember I entered into journalism in 1992 in a way. And I think, मैं मराठी में हमेशा कहता हूँ कि वो समय जो था वो आज के समय की गर्भार भूमि थी. आज जो भी कुछ हो रहा है उसी उस वक्त हो रहा था. 1991 was the year when Dr. Manmohan Singh presented historical budget, and at that time globalization started. In 1989, Berlin Wall collapsed, Soviet Union collapsed, and then in 1992, as I was telling, it was happening in each and every sector of life. Kamlesh, Sunil Gavaskar was going to commentary box, and new god of cricket, Sachin Tendulkar, was there. Amitabh Bachchan was in the, he was searching his आखरी रास्ता. And Khans were coming. New dream girl Urmila Matondkar was there. मी अनेकदा सांगतो की आम्ही फार निष्पाप निरागस होतो. 2 गोष्टींनी आम्हाला वयात आणलं. एक ग्लोबलायझेशन आणि दुसरी उर्मिला मातोंडकर. So everything was changing. Everything was changing. At that time, 3 things were there prominently. Sagar, you were there at that time on TV, I think. 3 things were there. Number 1, that is in 1992, Babri Mosque was demolished.
And now we are waiting for inauguration of Ram Mandir. So that is the first thing. Second thing, there were, as you rightly told, Mandal politics and Kamandalu politics. So reservation rallies for the first time we have seen. That was second thing. And third thing was computerization. I remember when I was doing journalism in 1996, Arun Sadhu was my head of the department, and Jaydev Dole sir was my senior actually. Actually, he's too senior, but he came for masters in journalism. At the time, Arun Sadhu told us, Sanjay, I have misplaced my file and I'm not finding my file. So we were finding that file in library and cabin and all this. Sadhu sir told me it was computer file in computer. So there were those days. आता असं वाटतं की आता व्हॉट्सॲपशिवाय जग होतं का असा प्रश्न पडावा असा आत्ताचा काळ आहे. मी व्हॉट्सॲप येऊन 10 वर्ष झाली, पण असं वाटतं की आता व्हॉट्सॲप म्हणजे गुगल येऊन एवढी कमी वर्ष झाली, पण आता गुगल म्हणजे नोबडी नो नाऊ दॅट ऑर्कुड वॉज देअर बिफोर फेसबुक. सो इतक्या गोष्टी बदलत आहेत. अशा वेळी या सगळ्या मंडळींसोबत छान गप्पा मारायच्यात. नक्की काय बदलत गेलं, काय बदललं. एडिटर्स ऑन मीडिया. Actually, when I became editor for the first time in 1999, it was Daily Sanchar in Solapur. I think I have worked with all the platforms. I was with print and now with print. I was the first editor of Lokmat Digital. I have worked as editor of Sam TV also. And even I did my internship in All India Radio. It's very sangram. Yes, so I can come to you also, don't worry. So I worked with all the platforms, number one. And number two, I have worked in all locations in Maharashtra. Solapur, Mumbai, Kolhapur, Aurangabad, Vidarbha, everywhere Bharat Patel, you know. Everywhere I was there. So I think what is the take of editors on media is really, we have to understand from them actually. I forgot one mention that Hina is here. Hina has written her last article in Lok Satta, and she mentioned that her email ID is Green Hina. So people were asking, what is this Green Hina? So I think all eminent personalities, young personalities are here. So I'm really happy to begin this conversation. And as Mr. Urmileji, you have rightly mentioned about Dr. Babasaheb Ambedkar. So I'd like to begin with Meena ji, as she is taking this legacy ahead. Mukanayak, she is editor of Mukanayak. In 1920, Babasaheb started Mukanayak. आणि मुद्दाम सांगतो, मूकनायकच्या शिरोभागी जयदेव डोळे सर बाबासाहेबांचा अभंग होता. काय करू आता धरून या भीड निशंक हे तोंड वाजवले. 1920 ची गोष्ट आहे. मूकनायक सुरू झालं. सी इज एडिटर ऑफ मूकनायक. सो विल बिगिन विथ मूकनायक. व्हाट इज द लेगेसी एंड व्हाई दिस नेम? यही नाम क्यों रखा आपने और ये लेगेसी क्या है? थैंक यू. पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और मूक नायक अगर हम लोग कहें, क्योंकि जिस समय मैंने ये शुरू किया मूक नायक, तो उसका भी एक बहुत बड़ी वजह रही थी. बड़ी मीडिया में काम कर चुके थे और आप जानते हैं कि दलितों को रखा नहीं जाता, और रखा जाता है तो बोलते हुए दलित को तो बिल्कुल नहीं रखा जाता. तो मीडिया में वही वजह रही. और फिर मीडिया से, क्योंकि मेन स्ट्रीम तो नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में काम किया है. इंटरनेशनल मीडिया में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. और जब इंडियन मीडिया की हम लोग बात करें तो वहाँ अप्लाई किया तो वहाँ पे किसी ने रखा नहीं. बताया ना, जैसे दलितों को तो रखा ही नहीं जाता है, और ऊपर से फिर वो बोलते हुए दलितों को तो नहीं रखा जाता, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने लिखना बोलना शुरू कर दिया था उस समय तक. और अल्टरनेटिव मीडिया भी था, तो अल्टरनेटिव मीडिया ने भी कहा कि हम लोग फ्रीलांस तो काम कराएंगे लेकिन रखेंगे नहीं, क्योंकि बजट नहीं है हमारा. तो बजट वाला इशू आ गया था उनके साथ. तो पता नहीं वो कितना सच था. तो काफ़ी जगह काम किया, फ्रीलांसिंग काम किया, कई लोगों के लिए फ्री में भी काम किया, लेकिन फिर भी अपने मन का नहीं कर पा रही थी. और जनवरी का ही समय था, बहुत गुस्से में भी थी उस समय मैं, क्योंकि मैं अपने मन का काम नहीं कर पा रही थी. जो स्टोरीज़ मैं करना चाहती हूँ वो कोई लेता नहीं था.
तो मुझे लगा जब मेहनत ही करनी है तो क्यों ना अपना शुरू किया जाए। तो बहुत सारे नाम सोचे और उस समय फिर क्योंकि जनवरी का समय था और 31 जनवरी आप लोग जानते हो, तो 31 जनवरी 1920 में ही डॉक्टर बाबा साहेब ने मूक नायक शुरू किया था। तो मुझे लगा कि सही समय है तो क्यों ना फिर से एक मूक नायक शुरू किया जाए। तो थोड़ा सा असमंजस भी थी, थोड़ा सा ये भी सोच रही थी कि कहीं कुछ कॉपीराइट का तो नहीं मामला आ जाएगा, क्योंकि बाबा साहेब की लेगेसी है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर दूंगी अगर मूक नायक मैंने शुरू किया। तो अनिल चमड़िया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे मैंने सलाह ली कि सर मैं ऐसे ऐसे जो है शुरू करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा अरे कोई नहीं मीना, तुम शुरू करो, बहुत अच्छी बात है, ये तो मूक नायक शुरू होना चाहिए। तो हम लोग फिर वो क्या कहते हैं, वेबसाइट के लिए डोमेन खरीदने का प्रोसेस शुरू किया, लेकिन मूक नायक नहीं मिला क्योंकि महाराष्ट्र में ऑलरेडी मूक नायक कई लोग चला रहे हैं। तो फिर ये हुआ कि मूक नायक के साथ आगे पीछे कुछ जोड़ना पड़ेगा तभी हमें जो है डोमेन मिलेगा। तो फिर हमने सोचा दा का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, हर चीज़ में दा लग रहा है, तो हम लोग क्यों ना लगा देते हैं। तो फिर मैंने उनको कॉल करके पूछा कि हम लोग दा लगा रहे हैं, कहीं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, दा लगाने से ये हो जाएगा कि ये वही मूक नायक है जो बाबा साहिब ने शुरू किया था। तो इस तरह से हमने मूक नायक शुरू किया और मुझे लगा 1920 में जिस वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू किया था वही वजह आज भी ज्यों की त्यों ही है। दलितों को वो स्पेस नहीं मिलता मीडिया में, और मिलता है तो एडिटर तो है ही नहीं। सर ने भी कहा, ऑक्सफैम की रिपोर्ट देख लीजिए, उससे पहले भी तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं कि दलित आदिवासी आज तक इंडियन मीडिया में कोई एडिटर पोस्ट पर नहीं रहा, कोई भी नहीं रहा। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जितना मैं जानती हूँ कि कोई दलित महिला भी जो है एडिटर नहीं रही है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उस पर्सपेक्टिव को उस लेंस से देख पाती हूँ कि मैं अपना कास्ट भी लेकर आऊँ, मैं जेंडर भी लेके आऊँ, क्योंकि महिला होना भी अपने आप में एक जो है आपको दोयम दर्जे का जो जीना पड़ता है इस देश में। तो फिर दलित महिला तो आप जानते हैं कि कितना बैरिकेडिंग हो जाता है उसके लिए। तो मैं चाहती थी कि हम कोई भी स्टोरी करें तो उसमें कास्ट भी आ जाए, उसमें जेंडर भी आ जाए, और अगर मैं इस तरह का एक प्लेटफॉर्म शुरू करूँगी तो हो सकता है, मुझे नहीं पता था शुरू में मैं इतना आगे ले जाऊंगी नहीं ले जाऊंगी, टीम होगी नहीं होगी, वो गुस्से में शुरू किया था, अकेले शुरू किया था, लेकिन आज बहुत खुशी होती है कि 20 लोगों की टीम है। और ऑक्सफैम ने पहली बार माना कि 75 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडियन मीडिया में डाइवर्सिटी देखी गई, तो वो मूक नायक था। तो हमने वो साबित किया, क्योंकि हमने वो मौका हमें मिला नहीं, हमने वो छीना। तो इसीलिए मुझे लगा मूक नायक होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा मीना आप बोल रही है, और सही बात है कि दी मूक नायक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल समय ऐसा है कि सब फेक का ज़माना है। डीप फेक का संग्राम में जिक्र किया, मेरा भी फेसबुक प्रोफाइल ऐसा ही फेक प्रोफाइल तैयार हो गया है, और कहाँ कहाँ से फर्नीचर के लिए फ़ोन लोगों को मैसेज आ रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैंने सब छोड़ के फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया है, इतने इनबॉक्स में मैसेज जा रहे हैं। आपको पता है 2023 का सबसे खोजा हुआ शब्द कौन सा है? ऑथेंटिक। ये भी बात याद रखो कि जब फेक का जमाना आता है तब लोग ऑथेंटिक के पीछे भी जाते हैं। ऑथेंटिक क्या है? जैसा कि आपने कहा सर, ये सही बात है कि नेहरू लेखक थे, पत्रकार थे, गांधी लेखक थे, पत्रकार थे, अंबेडकर लेखक थे, पत्रकार थे, वैसे हिटलर मुसोलिनी भी लेखक और पत्रकार थे। मैं हमेशा कहता हूं कि हिटलर, मुसोलिनी और गांधी जी, ये तीनों की भी ऑटोबायोग्राफी एक ही समय में आ गई थी। तो हिटलर, मुसोलिनी तो एक्चुअली ही वाज अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। सो मतलब किसके हाथ में ये है ये बात अलग है, लेकिन किस ढंग से हम इस्तेमाल करते हैं ये भी एक बात है। सुदीप्तो मेरे साथ है। जैसे कि बात चल रही थी कि दलित और महिला और संपादक, ऐसी बात चल रही थी, वैसे आपकी एक मतलब यूनिक थिंग ये है, बेसिकली यू आर वर्किंग फॉर साउथ इंडिया, एम आई राइट? एंड नाउ देयर इज thread that there is a divide between South India and North India. So what is your take on this South India, North India divide? What is the difference between North India and South India? What is divide, new divide, South India and North India? See, I think Because Telangana is now from different nation, Karnataka is from different country, and Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, guarantee है। नहीं, ये आपकी सोच है। मैं नहीं मानता कि there is something special about the South. Although a lot of South Indians will make fun of people from the Gobar belt or the cow belt and all that. गोबर साउथ में कुछ कम नहीं है, हाँ। और because see, I come from, just like Meena ji, I come from an Ambedkarite tradition.
I probably am the only Dalit professional editor in the country. I mean, मीना को एडिटर बनने के लिए अपना खुद का शुरू करना पड़ा. मेरे को किसी के क्या बोलते हैं उसका, I had to go under somebody's protection, which is the founder of my website, Dhanya Rajendran. So I'm the executive editor there. So the point about North and South for me, I think, is there is some amount of, it's not an absolute truth, it's a political truth. Because if you look at, say, what parameters should you employ? Let's say violence, public disruption, violence against marginalized communities, feudalism. These are all very, very standout features of states like Tamil Nadu, Telangana, Andhra, Karnataka, North Karnataka. If you go there, you will not find much of a difference between Rajasthan and North Karnataka. Per capita, if you look at the atrocities against Dalits in Tamil Nadu, right? If you look at it and compare it with Uttar Pradesh, there's not much to choose between the two states. But this impression has been created that there is something sophisticated about the South, that there is something progressive about the Dravidian movement. And I think this has become my agenda in journalism at the News Minute, to firstly talk about how the quality of our secularism, the quality of our so-called progressive values, the quality of the Communist Party of India, Marxist, which is in power in Kerala, the quality of the Dravidian parties, the DMK, right? This has become a daily fight for me because unfortunately or fortunately, some of this has been internalized by the journalists themselves, because it's a constant fight for me. And this is a great thing that, thanks to Dhanya, we have a very argumentative, very noisy, very, shouting, screaming kind of a newsroom. And that's a great thing. That's a place where ideas can actually take shape. And I have constantly these run-ins with my reporters, particularly in Kerala and in Tamil Nadu, where they identify, and just like I identify as an Ambedkarite, there are journalists who identify as Marxist, or there are journalists who identify as Periyarist, right? And my appeal to them has become now, then be a good Periyarist, be a good communist, don't be a CPM stooge or don't be a DMK stooge, because these are very, very problematic parties. And I'm picking these two because they are so defined by their ideology. If you take a TDP, you take a TRS, these are all parties which have a very, very problematic history. And I like the fact that Sir talked about how today the entire conversation is Modi, 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 Hindutva, Hindutva, Hindutva. For me as a Dalit, this is a little irritating, honestly. The only difference would be, I suppose, in Hindi, how do you say it? Chand to the, sitare mein nikala hai na? So these people are very cute in the beginning also. They are not any less mischievous today. When it is the Mondal Commission, like Sir rightly pointed out, the fact that अच्छे हैं, बुरे हैं, बस वो ही हैं मीडिया में. ये नहीं, the question of diversity, it's after a point, it is कि भाई ये ब्राह्मणों और ब्राह्मणों के बीच में conversation चल रहा है. Right? For example, in this room, if I can do a small social experiment, just look at we talk about journalism in terms of journalism at its best is society in conversation with itself. Right? Now here there's a conversation happening on journalism. Can we see a show of hands? How many Muslims in this room? Is this 20%? 20% of India is Muslim, by the way. Okay. How many women in this room? That also I'm sure is less than the number of men. Better, but still. How many Dalits in this room? We're close to 30% of the population. If you take, how many OBCs? So when we talk about journalism being, a conversation of, society in conversation with itself, it is, I would say, Savarnas in conversation with Savarnas. And that is what is setting agenda, not from today, but from the time of independence. And that is the greatest frustration. And the frustration also is, like Meena was talking about, how she found it difficult to find a job in the so-called progressive liberal media. संघियों की तो छोड़ ही दीजिए मैडम आप, है ना? ये जो सेक्युलरिज्म की नुमाइंदगी करते हैं जो लोग, उनकी न्यूज़ रूम्स देख लीजिए आप. जब वो मायावती जी को बोलते हैं कि आप शेम ऑन मायावती, आपने
क्या दानिश अली को सैक कर दिया, कल ही बात चली थी उनकी, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस लेडी जर्नलिस्ट, यू नो, एंड my thing is that I know these people from 20-25 years, and I've been noticing that these people were the original right wing. These people were the original right wing. The loudest anchor once upon a time was Rajdeep Sardesai. फिर उससे भी loud एक आदमी आया, right? Now on the position of Kashmir, let's say, what was Barkha's position on Kashmir? Right? What was Rajdeep's position on Kashmir? What was the position of all these progressive, liberal, secular fellows on the Mandal Commission? Right? Unko, and the other thing which I try as an editor is to dissuade my reporters from focusing on atrocities. Atrocities on women, atrocities on Dalits, atrocities on Muslims. Because I feel that the atrocity, the violence is just that pimple on the surface of the skin. Right? It is deeper. And also, these communities are not defined by their atrocities alone. They are defined by their food, they are defined by their culture, they are defined by their language, their history, their ancestry, their politics. No. दलित के बारे में लिखना है, कहाँ लगी भाई, कितना लगा भाई, ये लगा, वो लगा, कहाँ लगा, कितनों ने मारा. Right, so that is something as an editor for me, I constantly, so a reporter is going, ठीक है, atrocity हुआ है, yes, it's a big atrocity, सब लोग cover कर रहे हैं, अब हम नहीं cover करेंगे, मैं, you know, obviously we want to cover it. I hate covering those atrocities, but still I'll say, हाँ, ठीक है, cover करो, but don't go to the house of the victim. क्या बोलेगा तुमको victim? कहाँ मारा, कब मारा, क्या, वो FIR में मिल जाएगा तुमको. Go to the house of the attacker. Great. Go to that fellow's house. पूछो उसको, क्यों मारा तुमने? Go to the house of that, or the office of that damn SP, या inspector, या social justice minister, या जो कोई भी. Right, so fixing responsibility is another thing that I kind of encourage my journalists, my reporters, my colleagues to do. कि और नहीं करना ये रोना धोना वाला चीज़. Okay, because I don't think women's question is restricted to violence against women. It's about their political representation. Dalit question is not restricted to the atrocities, to their exclusion, to their segregation. It is, Dalit story should be about their history, about their culture, about so many other things. Like one of the things I've been trying to do off late is to focus on, as a reporter myself, because as an editor you barely get a chance to write, and I want to still hold on to my byline. One of the things I want to do is to look at the Buddhist movement. Like just last month, October में, मैं दीक्षा भूमि में गया था, आपको बोल रहा था मैं, 70 लाख लोग आए, 50 to 60 to 70, मतलब दीक्षा भूमि वाले बोलते हैं कि 70 आए, सरकारी लोग बोल रहे हैं कि 50 आए. But lakhs of people turned up over there. But the news was what? All of you would have read about that. वो क्या है? वो breathless नहीं गाया था उसने. वो क्या है? वो एक singer. शंकर महादेवन. शंकर महादेवन 3 किलोमीटर दूरी पे उसी विजयदशमी के दिन RSS हेडक्वार्टर में कुछ तो स्टेटमेंट बनाता है, पूरा इंडिया में फैल जाता है. वो 70 लाख लोग यहाँ पे आए. There is not even a single column anywhere. Whereas if there was one atrocity, lynching, ऐसा कपड़ा खोल दिया, मारा पीटा, then वो आएगा वो. And that is very irritating for me. The assertion of these marginalized communities, the assertion of women, of Muslims, of Dalits, of Adivasis is not present anywhere. That is one thing. And again, I want to go back to that original point I made, which is that I think it is my job to hold these so-called secular people to account. क्योंकि ये है नहीं secular. Okay, and as an Ambedkarite, see, and I say this so openly, why? Because there's been a generation of journalists who identified as Marxist. Sainath, Enram was the founder of SFI, right? So I don't have any problem saying I'm an Ambedkar. I might not be a BSP guy, I might not be a Prakash Ambedkar guy or whatever. So this is my lens, this is my gaze. And I do believe that the problem in India is Hindu, not Hindutva. I'll leave you with that. Very nice, very nice. Wonderful, Sudipto. This is the real output of this conclave, I think. I remember in 1920, in Mukh Nayak, what Baba Saheb told about all these things. We are reiterating all these things again in 2023. Anyway, I'll go to Jayashree. I'll keep Kamlesh waited because this is the revenge. When I join his panel discussion, many times he keep me waited. So, Jayashree Khadilkar ji, as I was telling, when I started my journalism and when I became editor in 1999, at that time, 2 R's were there: reliability and relevance.
Now for an editor, there are different R's: reach, revenue, and then reliability and relevance. You are not only editor, you are owner also. त्यामुळे तुमच्याशी मला फार बरं बोलावं लागतं आहे. मालकांची गरज कधी पडेल सांगता येत नाही. सो मला सांगा की हा बदल कसा आहे, हा सगळा जो बदल होत गेला, टेल अबाउट दॅट चेंज. नमस्कार. मला इथे बोलवल्याबद्दल मी प्रथम सर्वांचे धन्यवाद मानते. आणि एक चूक सुधारते की मी आत्ता संपादक नाही आहे. माझा मुलगा रोहित पांडे हा आत्ता संपादक आहे. मी संपादक पदावरनं रिटायर झाली आहे. मी जर्नलिस्ट म्हणून, मला वाटतं कुठलाच जर्नलिस्ट कधी रिटायर होत नाही. हे फार चांगलं आहे, पण तुम्ही आशीर्वाद देत आहात आता वय झाल्यामुळे. नाही, मला कोपऱ्याच्या खुर्चीत बसवू नका. मी त्या अडवाणींच्या त्या मंडळात वगैरे नाही अजून. सुरुवातीला एक त्यांनी जो प्रश्न विचारला त्याचं मी उत्तर सांगतेच, पण मगाशी ते बोलता बोलता असं म्हणले की हिटलर आणि मुसोलिनी पण पत्रकार होते. तर मला एकदम एक गोष्ट आठवली. हॅलो. अच्छा, मगाशी ते बोलता बोलता असं म्हणले की हिटलर आणि मुसोलिनी हे सुद्धा पत्रकार होते. तर मला एक छोटीशी एक गोष्ट आठवली. आत्ता काही महिन्यापूर्वी आम्हीच होतो एकत्र, आम्ही बारामतीला गेलो होतो. तर बारामतीला एक पत्रकारांचं संमेलन होतं आणि त्या संमेलनात आम्हाला सगळ्यांना बोलवलं होतं. आणि तेव्हा शरद पवारजी व्यासपीठावर होते आणि आम्हाला सगळ्यांना उभं केलं होतं एक प्लॅकार्ड घेऊन, आणि त्या प्लॅकार्डवर लिहिलं होतं मी पत्रकार आहे. असं म्हणून आम्ही सगळेजण असे मी पत्रकार आहे असं घेऊन उभे होतो. आणि मग नंतर शरद पवारांनी जेव्हा भाषण केलं तेव्हा ते म्हणाले की मी सगळं केलं पण मी पत्रकार नाही. आणि मग त्यांनी त्यांची गोष्ट सांगितली आणि त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की मी पत्रकार व्हायचा किंवा मी वर्तमानपत्र काढायचा 3 वेळा प्रयत्न केला. पहिलं त्यांनी एक पत्रकार, मला वाटतं राजकारण म्हणून एक त्यांनी एक वर्तमानपत्र काढलं, ते मॅगझिन सुरू केलं. ते आणि बाळासाहेब ठाकरे असं दोघांनी मिळून एक मॅगझिन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. आणि ते जेव्हा पहिली त्याची आवृत्ती छापली तेव्हा त्यांना असं सांगितलं की तुम्ही सिद्धिविनायकाच्या चरणी नेऊन ते ठेवा आणि त्यांचा आशीर्वाद घ्या. आणि सिद्धिविनायकाचा आशीर्वाद गेला की ते इतकं तुफान खपणार आहे, इतकं तुफान खपणार आहे की काही विचारूनच सोडणे. आणि त्याप्रमाणे मग आता तुम्हाला माहिती आहे शरद पवारजी, मला माहीत नाही मंदिरात किती वेळा जातात आणि काय, पण तेव्हा गेले होते. तर ते आणि बाळासाहेब ठाकरे सिद्धिविनायकाला गेले आणि त्यांनी ते मॅगझिन होतं ते ठेवलं सिद्धिविनायकाच्या चरणी. आणि ते भाषणात असं म्हणाले की ते एकच मॅगझिन, त्याच्यानंतर मी कधी ते बघितलंच नाही, ते कधी खपलंच नाही. त्याच्यानंतर त्यांनी दुसरा एक प्रयोग केला आणि त्याच्यानंतर त्यांनी तिसरा एक प्रयोग केला. आणि ते म्हणाले मी सगळं करू शकलो पण मी पत्रकार नाही होऊ शकलो. आणि ॲक्च्युली त्या दिवशी ना मला खूप बरं वाटलं. ठीक आहे. पण आज आता मी हे जेव्हा ऐकलं सगळं ना तेव्हा मला असं वाटलं की कदाचित शरद पवार पत्रकार झाले असते तर बरं झालं असतं, राजकारण सुटलं असतं. पण तेव्हा बोलताना मी असं म्हणालो, तुमची मुलाखत तेव्हा मी घेतली तेव्हा मी असं म्हटलं की जे शरद पवारांना जमलं नाही ते जयश्री खाडीलकरांना जमलं. का आपण एक अंक चालवणं, दैनिक चालवणं. बरोबर आहे, पण माझं म्हणणं असं आहे की त्यांना ते जमलं असतं तर बरं झालं असतं, राजकारण जरा सुसह्य झालं असतं आपल्याला कदाचित. त्यामुळे आता मला एकदम तो थॉट आला की ते पत्रकार झाले असते आणि त्यांचं वर्तमानपत्र असतं आणि त्यांनी वर्तमानपत्र आणि ते इथे असते तर खूप बरं झालं असतं. आता जर ते पत्रकार झाले असते, संपादक झाले असते तर त्यांना सिद्धिविनायकाच्या चरणी नाही कामाख्याच्या चरणी अंक नेऊन ठेवावं लागलं असतं. त्यांनी जो मगाशी प्रश्न विचारला की हे बदलतं स्वरूप कसं आहे, तर आत्ता सगळ्यांनी सांगितलं की पत्रकारांचे प्रॉब्लेम काय आहेत, वर्तमानपत्रात काय छापून येतं काय छापून येत नाही. म्हणजे आत्ता जसं त्यांनी सांगितलं की ते नागपूरला दीक्षाभूमीला गेले होते, तिथे जास्त गर्दी होती पण महादेवांचं जास्त छापून आलं. तर हा प्रश्न मला वाटतं पत्रकारांचा नाही आहे. आणि मी नेहमी सगळ्यांना सांगते की पत्रकार आता असे झाले, पत्रकार तसे झाले, तसं खूप सांगितलं जातं. पण मी एक संपादक आहे आणि मी एक मालक आहे आणि त्यामुळे मला हे माहिती आहे की हा प्रश्न पत्रकारांचा नाही आहे. पत्रकारांना खूप जास्त दोष देतात, पण मला जर एखाद्या विषयावर लिहायला सांगितलं ना तर मी 2 पानं भरून लिहीन आणि कुठलाही पत्रकार कुठल्याही विषयावर लिहायला तयार असतो. पण तो जेव्हा त्याची स्टोरी फाईल करतो तेव्हा ती येईल किंवा नाही हे माहिती नसतं. एक फार मोठ्या वर्तमानपत्राचे संपादक होते आणि त्यांना एक फार मोठा नेता, पॉवरफुल नेता, ते संपादक असेपर्यंत रोज फोन करायचे
ज्या दिवशी त्यांचं संपादक पद गेलं, आणि संपादक पद खूप वाईट रीतीने गेलं, म्हणजे त्यांना सांगितलं तुमचा ड्रॉवर उचला, तुमच्या ड्रॉवरतल्या गोष्टी उचला आणि एकदम बाहेर जा. तर मी त्यांचं नाव घेत नाही, ते फार मोठे संपादक होते. ते ज्या दिवशी गेले त्याच्यानंतर त्या पॉवरफुल माणसांनी त्या संपादकाला कधीच फोन नाही केला, एकही दिवस नाही. तर ही अशी परिस्थिती असते. आणि ही परिस्थिती कशामुळे आली? माझे पणजोबा ज्यांनी नवाकाळची स्थापना केली ते नाट्याचार्य कृष्णाजी प्रभाकर खाडीलकर, जे लोकमान्य टिळकांचे उजवे हात होते. आणि त्यांनी जेव्हा हे स्थापन केलं तेव्हा एक ध्येय होतं, एक आपला देश सुधारायचं ध्येय होतं, एक विचारधारा होती, एक ब्रिटिशांविरुद्ध लढा होता. आणि या विचारधारेच्या प्रमाणे एक वर्तमानपत्र चालू असते. वर्तमानपत्र हे त्यांच्यासाठी हत्यार नव्हतं, तर जनतेला एक ज्ञान देण्याचं एक त्यांच्या हातात एक गोष्ट आली होती. आणि त्या दृष्टीने वर्तमानपत्र चालवलं जात होतं. लोकमान्य टिळकांचं वर्तमानपत्र होतं, आचार्य अत्रेंचं वर्तमानपत्र होतं, किंबहुना एकेकाळी बाळासाहेब ठाकरेंचं पण वर्तमानपत्र होतं. आता ते मुखपत्र झाले. पण या सगळ्या बड्या माणसांनी जेव्हा जेव्हा वर्तमानपत्र चालवली किंवा सुरू केली ते एका विचारधारेसाठी सुरू केली. त्यांना काहीतरी सांगायचं होतं, काहीतरी शिकवायचं होतं जनतेला, काहीतरी मार्गदर्शन करायचं होतं. त्याच्यासाठी वर्तमानपत्र चालू केली. आणि त्यामुळे त्या वर्तमानपत्रात काय येईल आणि काय नाही हे त्यांच्याबरोबर त्यांनी जे पत्रकार होते त्या वर्तमानपत्रात त्यांनाही मोठं केलं, त्यांनाही दिशा दिली, त्यांनाही ज्ञान दिलं, त्यांनाही विचार दिला. पण अलीकडच्या काळात तुम्ही बघितलं, आणि मी हे पत्रकारितेत येणाऱ्या प्रत्येकाला सांगते की बाबा तू ज्या वर्तमानपत्रात जातोयस किंवा ज्या NGOत जातोयस त्याचा मालक कोण आहे बघ. कारण तुझी स्टोरी देणार आहेस ती येणार आहे की नाही हे तू ठरवणार नाही आहेस, तो मालक ठरवणार आहे. आता न्यूज 18 जसं तुम्ही बघितलं, न्यूज 18ची मालकी ही पूर्णपणे अदानीकडे, म्हणजे अंबानीकडे, सॉरी ते आता ए खूप झाले, बी नाहीच आहे. त्याच्यामुळे काय तुम्ही काय बघणार आहात हे तुम्हाला कळलं पाहिजे. तुम्ही तेच बघणार आहात जे अंबानीला दाखवायचं आहे. आणि अंबानीला काय दाखवायचं आहे? जे पंतप्रधानांना दाखवायचं आहे ते. हा जर पंतप्रधान बदलला वरचा तर अंबानीला काय दाखवायचं आहे ते अंबानी पण बदलेल, आणि मग तुम्हाला काय द्यायचं आहे ते तुम्हाला पण बदलायचं आहे. त्यामुळे प्रश्न पत्रकार दाखवतायत की नाही दाखवतायत, ते नीट काम करतायत की नाही करतायत, हा प्रश्नच नाही आहे. मला वाटतं तेव्हाही उत्तम पत्रकार होते, आत्ताही अत्यंत उत्तम पत्रकार आहेत. पण प्रॉब्लेम हा मालकाचा आहे. आज तुम्ही कुठल्याही वर्तमानपत्राच्या रूममध्ये गेलात तर तिथे संपादकाची खोली सर्वात छोटी असते. संपादकाचं महत्त्वच संपलं आहे. संपादकांनी कुठलं संपादकीय लिहायचं हे त्यांच्या वर्तमानपत्राचं जे ॲडव्हर्टायझिंग डिपार्टमेंट असेल ते सांगतं. तुम्ही यांच्यावर लिहा, यांच्यावर लिहू नका. हे आपल्याला जाहिराती देतात, आपल्याला हे वर्तमानपत्र चालवायचं आहे, तुम्ही यांच्यावर जाहिराती लिहू नका, एडिटोरियल लिहू नका. अशी एक वेळ आपल्या इथल्या वर्तमानपत्राच्या एका मोठ्या संपादकावर आली की त्याला त्याचं संपादकीय मागे घ्यायला लागलं. ही अत्यंत वाईट गोष्ट आहे. आणि त्यामुळे जोपर्यंत हा मालक बदलत नाही तोपर्यंत हीच पत्रकारिता दिसणार आहे, आणि आपल्याला हेच वाचायला मिळणार आहे, आणि आपल्याला हेच पाहायला मिळणार आहे. 21 चॅनल आहेत जे आपल्यावर भडीमार करत आहेत, पण आपल्यावर 21 चॅनल भडीमार नाही करत आहेत. आपल्याला 21 मालक जे आहेत ते आपल्यावर भडीमार करत आहेत. आणि त्यातून आपल्याला सत्य शोधायचं आहे. कोण काय सांगतंय, कोण काय सांगतंय, कोण काय सांगतंय. मी स्वतः एक वर्तमानपत्र चालवते, आणि वर्तमानपत्र चालवणं अत्यंत कठीण आहे. याचं कारण का आम्हाला किंमत कधीच वाढवता येत नाही वर्तमानपत्राची, किंवा एक चॅनल चालवणं खूप कठीण आहे. जेव्हा एक चॅनलवाला 400 कोटी रुपये त्याच्यात घालतो, म्हणजे त्यांचा मालक घालतो, तेव्हा त्याला 800 कोटी परत घ्यायचे असतात, हे लक्षात ठेवा. त्यामुळे तो TRP साठीच करणार आहे, तो महादेवानंच दाखवणार आहे, बाकी काही नाही दाखवणार तो. त्यामुळे हे चक्र बदलणं हे खूप अवघड आहे. आणि हे चक्र बदलण्याचा थोडासा प्रयत्न मला असं वाटतं की अण्णा हजारेंनी केला होता. त्यांनी जेव्हा हे निवडणुकीचे जे रूल्स आहेत ते बदलण्याचा जेव्हा प्रयत्न केला, जेव्हा त्यांनी एक आंदोलन केलं, तेव्हा ते जर चेंज झालं असतं तर हे सगळं चेंज झालं असतं. पण अनफॉर्च्युनेटली एका क्षणानंतर ते आंदोलन फेल गेलं. आणि त्यामुळे हा खूप मोठी आजची समस्या आहे. आमच्याकडे पत्रकार असतात, आता हे जसं सांगितलं यांनी खूप आवृत्तीत काम केलं, तसं आमच्याकडे नाशिकला असतात, नागपूरला असतात, कोकणात असतात, आमचे पत्रकार असतात. आणि आज असं होतं की मी त्यांना सांगते की मी मालक आहे,
मी तुम्हाला फ्रीडम देते, तुम्हाला हवेत ती बातमी तुम्ही द्या, हवे त्याच्या विरोधात तुम्ही बातमी द्या. आमचं ऑफिस नारायण राणेंच्या गुंडांनी येऊन फोडलं होतं. सगळे म्हणले अरे बापरे काय करायचं. म्हटलं चांगलं आहे ना, गौरव ठेवून देऊ आपण फुटलेलं ऑफिस. तर हे फ्रीडम मी माझ्या पत्रकारांना देते. पण प्रॉब्लेम असा आहे की माझ्या पत्रकारांना त्यांच्या लोकली तो फ्रीडम वापरता येत नाही. एक माझ्या साताऱ्याचे जे पत्रकार आहेत ते मला सांगतात, मॅडम तुम्ही मला काही सांगा, आमच्या राजांविरुद्ध मी नाही लिहू शकत. तुम्ही राजांविरुद्ध का नाही देऊ शकत? मॅडम मी छापते ना, तुम्हाला जे लिहायचं आहे जे सांगायचं आहे ते तुम्ही मला सांगा, मी छापणार आहे ते. ते म्हणले नाही नाही मॅडम मी इथे जगू कसा, मला इथे जगता नाही येणार. मी त्यांना सांगितलं बरं असं करा, तुम्ही पूर्वी फॅक्स होते, तुम्ही मला फॅक्स करून टाका. नाही नाही म्हणले, मी जिथून फॅक्स करणार तिथून कळणार, माझं काय खरं नाही. आम्ही राणेंच्या विरोधात जेव्हा लिहायचो तेव्हा कणकवलीला ट्रेनमधनं पार्सल पडलं रे पडलं की पार्सल गायब, पूर्ण पार्सलच गायब, अंकच पोचायचं नाही कुठे. नितीन गडकरींच्या तुम्हाला आठवते मुलाचं काय दुष्काळात लग्न झालं होतं खूप मोठं, फार रस्त्यावरून एवढं मोठ्याच्या मोठं लग्न केलं. तर तिथल्या माणसांनी मी सांगितलं तू फक्त माझं एकच काम कर, तिकडे जा आणि जेवणाला काय काय आहे तेवढं मला लिहून पाठव, बस मला काहीच नको आहे. कारण खूप दुष्काळ होता. माझ्यासाठी हे खूप महत्त्वाचं होतं की एकीकडे दुष्काळ आहे, एकीकडे माणसं मरत आहेत, शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, आणि नितीन गडकरींसारखा माणूस एक लॅविश लग्न करतो आहे आणि तिथे काय देतो आहे जेवायला. म्हणजे बाकीचं तर तो घाबरलाच होता सांगायला, पण हे पण त्यांनी मला शेवटपर्यंत सांगितलं नाही. हा गेला तिथे जेवायला, सगळे पत्रकार सगळीकडे जातात. नाही नाही मी हे अजिबात उपहासाने म्हणत नाही आहे, ते माहिती काढायला जातात. बदनाम करू नका प्लीज पत्रकारांना. मेजॉरिटी पत्रकार खरंच माहिती काढायला जातात. पत्रकाराशी जर तुम्ही अनऑफिशियली बोललात ना तर तुम्हाला खूप जास्त माहिती मिळू शकते, पण ऑफिशियली बोलायला लागलात की पूर्ण शटडाऊन. आणि हे प्रत्येक ठिकाणी होतं. दानवेंच्या मुलाचं लग्न होतं, किती आलिशान, म्हणजे काय बघून म्हणजे माणूस थक्क होईल. बरं नंतर त्यांची लग्न टकतात की नाही ते पण नाही माहिती. केवढा म्हणजे केवढा खर्च करतो एक माणूस आणि कुठून खर्च करतो हे सगळे. आणि एवढं असून सुद्धा माझा तिथला पत्रकार हे देऊ शकत नाही. तर हा आमच्याकडे आता चॅलेंज आहे, हा की मी ती बातमी मिळवू कशी, मी ती बातमी मी तयार आहे द्यायला, पण मी देऊ कशी. आणि हा चॅलेंज मी इथे बसलेल्या सगळ्या पत्रकारांना आहे आणि मुख्य म्हणजे सगळ्या संपादकांना आहे. त्या संपादकाला खूप काही करायचं असतं, पण त्याचा मालक केव्हा त्याच्या टाळक्यात घालेल आणि केव्हा ड्रॉवर घेऊन बाहेर जा म्हणेल हे त्याला सांगता येत नाही. त्याला पण त्याचे EMI भरायचे असते. आणि इथे सुतार बसलेले आहेत, म्हणजे मला त्यांचं हे करायचं नाही, पण काय आहे ना शेवटी आम्ही सगळं दुष्काळ देऊ, सगळं देऊ, सगळं देऊ, आणि शेवटी किरीट सोमय्याचा व्हिडिओ जास्त चालतो. म्हणजे मला शेवटपर्यंत कळलं नाही. आज मला त्यांना विचारायचं आहे की हा व्हिडिओ का, कशासाठी आला हा व्हिडिओ, हेच मला कळलं नाही शेवटपर्यंत. अशा परिस्थितीतनं आज आम्ही जातो आहे. आणि तुम्हाला आणखीन एक गोष्ट सांगायची आहे की आम्ही जसं वर्तमानपत्र एक काढतो, तर वर्तमानपत्र जे विकतात ते वृत्तपत्र विक्रेते असतात. तुम्हाला माहिती आहे, तुम्हाला स्टॉल दिसत असतील खूप ठिकाणी जिथे वर्तमानपत्र, त्यांना कमिशन जातं आणि ते कमिशन किती जायचं ते ठरवतात. त्यामुळे आम्हाला छपाईचा पण खर्च असतो, पण जो वृत्तपत्र विक्रेता जे कमिशन मागतो ते कमिशन पण आम्हाला द्यायला लागतं. आत्ताच आम्हाला पुणे वृत्तपत्र जे आहेत त्यांची संघटना आहे विक्रेत्यांची, त्यांचं एक पत्र आलं आहे की तुम्ही सगळ्याजणांनी अंकाची किंमत आता 7 रुपये करायची. तर त्यांनी सांगितलं आहे 7 रुपये करायचे, आणि ते आमचे मायबाप आहेत, ते आमचं वर्तमानपत्र विकतात. त्यामुळे मला आता माझ्या वर्तमानपत्राची किंमत जर मला पुण्यात ते खपवायचं असेल तर 7 रुपये करायचे आहे. आणि जो 4 रुपये द्यायला तयार नाही वृत्तपत्रासाठी, पण 150 रुपये पिझ्झासाठी द्यायला तयार आहे, तो माझा वाचक आता 7 रुपये देईल का, ही माझ्या पुढे विवंचन आहे. आणि मग मी जर 7 रुपये द्यायचं नाही तर मला पुण्यात वर्तमानपत्र विकता येणार नाही आहे. कारण माझ्या वृत्तपत्र विक्रेते जे आहेत त्यांना पण आता पैसे मिळवायची गरज आहे. ते पण आता वयस्कर झालेत, त्यांना पण 4 पैसे मिळण्याची गरज आहे. त्यांची पण रास्त मागणी आहे. पण आम्ही ह्या कात्रीत सापडलो आहे की जर 7 रुपयाला माझा वाचक घेणार नसेल, माझं खूप इच्छा आहे की वाचकांपर्यंत पोहोचायची, पण जर 7 रुपयाला माझा वाचक घेणार नसेल तर मी माझ्या पेपरचं करू काय. मग माझं वर्तमानपत्र मी कधीही विकू शकते, नावाकालचं इतकं नाव आहे, मी कुणालाही विकू शकते, पण मग तो खाडीलकरांचा पेपर राहणार नाही,
तो विचारांचा पेपर राहणार नाही, तो धोरणांचा पेपर राहणार नाही. तो 21 पानी 22 पानी 28 पानी नावाकाळ होईल, पण ते वर्तमानपत्र नाही. मग तो व्यवसाय होणार आहे आणि तो व्यवसाय होऊ द्यायचा नाही आहे. म्हणून आमची कायम सगळ्यांना अशी विनंती असते की वर्तमानपत्र विकत घ्या, कोणीतरी विकत घ्या. ते असं आता तर ऑनलाईनच वाचतात, म्हणजे आता आणखीनच आम्हाला प्रॉब्लेम आहे. तर आम्ही या सगळ्या प्रॉब्लेममध्ये जात असतो. तेव्हा दरवेळेस मी हे बघते की पत्रकारांना नावं ठेवतात, पत्रकार असे आहेत, पत्रकार तसे आहेत, पत्रकार दारू पितात. सगळे दारू पितात आपापल्या घरी, पत्रकार दिसतात फक्त तुम्हाला. हे conclave नंतर सगळे conclave जाऊन नंतर आहे बारमध्ये का? पैसे उडवतात, सगळे नर्तकींबरोबर जातात. हे सगळीकडे चाललेलं असतं. बदनाम फक्त पत्रकार आहे. सो Yes, तुम्ही thank you, बदनामी जयश्री मॅम. पत्रकाराची करू नका. Yes. माझं असं म्हणणं आहे की जो मालक असेल, त्या ह्याचा जो मालक आहे, वर्तमानपत्र असेल, चॅनल असेल, त्याचा जो मालक आहे, तो मालक शोधून काढा आणि शिव्या द्यायच्या असतील ना तर त्या मालकाला द्या. थँक्यू. वा, जयश्री मॅमने फार चांगला उल्लेख केला. त्यामुळे कमलेश, कॉन्क्लेव्ह संपल्यावर आपण जरा भेटूया. शी वॉज टॉकिंग अबाउट अण्णा हजारे. बिचाऱ्या अण्णांनाही कळलेलं नाही की आपण काय केलं नक्की. त्यामुळे इथून पुढे काय घडलं की आपण व्हेइकल आहोत हे अण्णांनाच कळलेलं नाही आहे. आणि हे इथंच घडत नाही. म्हणजे आय वॉज टॉकिंग अबाउट ग्लोबलायझेशन. मला असं वाटतं की देअर मीडिया इज व्हेइकल ऑफ दॅट. इफ वी सी अवर जर्नी ऑफ बर्लिन टू ब्रेक्झिट अँड ओबामा टू ट्रम्प, जिथे बराक ओबामा हे अमेरिकेचे अध्यक्ष होते तिथे डोनाल्ड ट्रम्प बिकम प्रेसिडेंट इन 2016. आय रिमेंबर आय कॉल वन ऑफ माय फ्रेंड्स इन अमेरिका आणि त्याला म्हटलं की अरे तुम्ही 2016मध्ये यू हॅड प्रेसिडेंट लाईक बराक हुसेन ओबामा आणि नाऊ यू हॅव चोजन डोनाल्ड ट्रम्प. हा मूर्खपणा तुम्ही कसं काय केलात? निरंजन टेकले आत्ताच अमेरिकेतनं आलेत. तर मला तो अमेरिकेतला मित्र म्हटला हा मूर्खपणा तुम्ही 2 वर्षांपूर्वीच केलेला आहे. तर हा मूर्खपणा ज्यांच्यामुळे झाला त्यांचा उल्लेख त्यांनी केला. त्या लक्षात रिमेंबर नाऊ इमेज मेकिंग कंपनीज डिसाईड हू इज युअर लीडर. सो हा सगळा जो काही आहे, म्हणून मला असं वाटतं की मीडिया, पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स यांचा जो आफ्टर ग्लोबलायझेशन संबंध जो आहे ना त्याच्यावर भाष्य केल्याशिवाय आपल्याला इट इज नॉट सो इझी अँड सो सिम्पल. बट एनिवे, थँक्स फॉर शेअरिंग युअर थिंग्स जयश्रीजी. अँड नाऊ आय एम गोइंग टू अँड प्रॉमिसिंग फेस ऑफ TV, कमलेश सुतार. काय प्रेम आहे बघा लोकांचं तुमच्यावर. सो नाउ यू आर एन एडिटर ऑफ टेलिव्हिजन न्यूज चॅनल अँड ॲज यू नो की व्हॉट इज पीपल्स परसेप्शन अबाउट न्यूज चॅनल्स अँड एव्हरीथिंग. मी लोकांचं मीडियाबद्दल वाईट मत आहेच, पण सर्वाधिक संताप हा न्यूज चॅनल्सच्या संदर्भामध्ये असतो. ज्याचा मगाशी उल्लेख झाला, यांनी उल्लेख केला की सगळ्यात मोठ्यानं ओरडणारा मुझे ट्रक दो असं सगळं. So there is Arnabization of media. In this era, you're working as editor-in-chief of Lokshahī News Channel. So what are the challenges and what is your take on your role? थँक्यू सो मच संजय. थँक्यू सो मच इंडी जर्नल. सगळ्यात पहिले चर्चा होते, लोकशाही टिकायची असेल तर चर्चा झाली पाहिजे, संवाद झाला पाहिजे. आणि आज ही चर्चा होते, हे लोकशाही जिवंत You असण्याचं. are the only one who conducts debate actually. हां तर लोकशाहीमध्ये चर्चा झाली पाहिजे, संवाद झाला पाहिजे. तो होतोय. त्यामुळे आणि इथे होतोय, इंडी जर्नलच्या माध्यमातून होतोय. इतके सगळे देशातले महत्त्वपूर्ण चेहरे इथे आहेत. त्यामुळे लोकशाही जिवंत आहे असं आपण म्हणू शकतो. पण त्याच्याहीपेक्षा जास्त ते ऐकण्यासाठी एवढी लोकं जमत आहेत, त्यामुळे अजून तरी बरं चाललं आहे असं आपण म्हणू शकतो. सगळ्यात पहिले इतर गोष्टी तर बोलीनच, टी व्हीवरती राग आहे, मला कल्पना आहे. तेच बदलायचं आहे खरं तर. हा माझा सगळ्यात मोठा चॅलेंज आहे. पण काय टी व्ही प्रॉडक्ट म्हणून वाईट आहे का किंवा टी व्ही मीडिया म्हणून वाईट आहे का, तर अजिबात नाही. टी व्ही बघणारा प्रेक्षक त्याची आवड बदललेली आहे किंवा त्याला जे सर्व केलं जातं आहे ते तो बघतो आहे. त्याची एक आपण आत्ता गेल्या काही वर्षांमध्ये एक शब्द खूप रोजच्या भाषेमध्ये वापरत आला, परसेप्शनचा एक शब्द आहे. परसेप्शन आणि नॅरेटिव्ह ह्या दोन गोष्टी खूप जास्त आपल्याकडे त्याच्याबद्दल चर्चा केली जाते. ही सुरुवात ना, ही टी व्हीच्या जर आपण थोडं खोलत जाऊया. आता मीना आहेत, मीनाने सुद्धा मेनस्ट्रीममध्ये काम केलं. आम्ही आहोत कंडक्टिंग. आणि ॲज सुदीप्तो मेन्शन्ड द चेंजिंग टाइम्स अँड ही मेन्शन धन्या राजेंद्रन. अनफॉर्च्युनेटली धन्या and me, we work together with Arnab Goswami in Times now. We were the founder members.
Yeah. So, but those were the times, even then you worked with Arnab Goswami, there you had a voice. The journalist had a voice. You can debate on that, but still, तिथे पत्रकार बोलू शकत होते. टीव्हीचा फॉर्मॅट तोपर्यंत टीव्हीमध्ये होता जो अपेक्षित होता. टीव्ही होता, टीव्हीमध्ये न्यूज पॅकेजिंग चालायचं, चर्चा व्हायची, डिबेट व्हायची. देयर वॉज ऑलवेज दी ऑपोजिट साईड विच वॉज हर्ड. I don't know it is. Today we are questioning the opposition. I mean, this is something which anybody in the world would imagine. आपण देशाच्या विरोधी पक्षातल्या नेत्याला प्रश्न विचारतो की तुम्ही काय केलं अँड व्हॉट हॅपन 70 years ago. त्यामुळे दिस इज वेअर वी हॅव कम टू. बट टी व्ही मीडियामध्ये लोकांना दिलं गेलं हे खूप सिस्टमॅटिकली झालं असं माझं म्हणणं आहे. अँड आय एम सेईंग दिस विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट इट्स पार्ट ऑफ अ लार्जर कॉन्स्पिरसी. टी व्हीचा कॉन्टेक्स्ट, आज जो टी व्हीचा कॉन्टेंट तयार केला जातोय हा एका मोठ्या कॉन्स्पिरसीचा भाग आहे असं माझं म्हणणं आहे. व्हॉट इज बिंग सर्व्ड ऑन टेलिव्हिजन टुडे, काय आपण टी व्हीवरती लोकांना दाखवतोय. सगळ्यात मोठा टी व्हीमधला स्कॅम मी सांगू काय, स्पीड न्यूज हा टी व्हीमधला सगळ्यात मोठा स्कॅम आहे. तुम्हाला एका मिलिटरीसारखं तुम्हाला कंडिशन केलं जातं आहे. परेड, विश्राम, सावधान, लेफ्ट राईट हे सांगितलं. स्पीड न्यूज म्हणजे काय, 5 मिनिटात 50 बातम्या, 50 मिनिटात 100 बातम्या. म्हणजे ठीक आहे, तुम्ही दाखवू शकता, ती गरज म्हणून तुमच्या चॅनलचा एक भाग असू शकतो. ठीक आहे, काही लोकांना घाई आहे. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये जिथे अर्बन तुमचा व्ह्युअरला तुम्ही जेव्हा केटर करतात त्यांना दिवसभराचा तुम्हाला एक राऊंडअप देण्यासाठी ओके. पण टी व्हीचा मुख्य फॉर्मॅटच हा स्पीड न्यूज कसा असू शकतो. अँड वेन इट इज डिलिव्हरिंग नंबर्स, आता परत हा वेगळा विषय आहे. नंबर्स हा किती ऑथेंटिक आहे, ते कसे मॅन्युप्युलेट होतात तो वेगळा भाग आहे. पण तरीसुद्धा दोज नंबर्स, हा फॉर्मॅट तुम्हाला नंबर्स देतोय. लोकांना वाटतं ही बातमी, त्या बातमीने काय काय होतं बघा, त्याचं लार्जर नुकसान आपण बघितलं पाहिजे. या 1 मिनिटात 10 मिनिटात मी 100 बातम्या दाखवतोय, तर मी काय त्यातनं सांगतोय, मला त्यातनं 2 गोष्टी. मी बातमीला न्याय देऊ शकतो का एका वाक्यामध्ये, मी नाही देऊ शकत. मी लाईन घेऊ शकतो का त्या बातमीत, नाही. मला त्यात पत्रकारांना मी काय कंडिशन करू शकतो का, नाही. एक ओळ द्यायला काय लागतं, मुख्यमंत्र्यांचा आज सातारा दौरा, बातमी झाली, संगीत वाजलं, पुढे गेली बातमी. हा फॉर्मॅट जो आहे ना, पंतप्रधान आज महाराष्ट्राला भेट देणार, यात तर तुम्हाला बातमी मिळते. यू आर जस्ट बिंग सर्व्ड इन्फॉर्मेशन. अँड इट इज नॉट अबाउट, न्यूज इज नॉट जस्ट अबाउट इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन इज जस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर न्यूज. बट इन्फॉर्मेशन हीच न्यूज आहे हे तुम्हाला सांगितलं जातं आणि तुम्हाला तुमचा माइंड त्यासाठी कंडिशन केला जातो आहे की हेच बघा आणि हीच बातमी आहे, हाच फॉर्मॅट आहे. त्यामुळे जेव्हा कोणतरी वेगळं करायला जातं, म्हणजे न्यूजमध्ये, आता न्यूजच्या भाषेत पत्रकारिता असेल, पॅकेजिंग पूर्वी व्हायचं की जी स्टोरी एका फुल पॅकेज फॉर्ममध्ये जायची, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला दोन्ही बाजू असेल, त्याचं ॲनालिसिस असेल, सगळं व्हायचं. हे किती होतं. रिपोर्टर एक पीस टू कॅमेरा करायचा, ते 20-30 सेकंदाचा जो पीस टू कॅमेरा असेल हा त्या रिपोर्टरचा एडिटोरियल स्पेस होता, तो मिळतच नाही. पत्रकार, परवा आम्ही एका कार्यक्रमासाठी, मुख्यमंत्र्यांना आमच्या पुढच्या कार्यक्रमासाठी त्यांना आमंत्रण द्यायला गेलो होतो. तिथे बाहेर एका चॅनलचे 3 प्रतिनिधी उभे आहेत रात्री उशिरा. आणि तुम्ही आता काय बातमी घडते नाही, आम्ही फॉलो करतो, आमची फॉलोची टीम आहे, 3 टीम फॉलो करतात सीएमला, जिकडे जातील तिकडे. तर दिस ॲम्ब्युलन्स चेजिंग दॅट, एवढे सगळे फॉलो करतात तरी पहाटे शपथ घेतात तेव्हा कोणालाच कळत, तेव्हा कोणालाच कळत नाही. ते हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग. तेव्हापासूनच काही सुरू केलं आहे. तेव्हापासून सुरू केलं की इथून पुढे त्यांना फॉलो करा. लोकांना काय ना, लोकांना म्हणजे मी संपूर्णपणे हा फक्त मीडियाचा दोष आहे असं म्हणणार नाही. तर प्रेक्षकांना जे दिलं जातं आहे ते बघतात. जयश्रीताई मगाशी म्हणाल्या की फक्त किरीट सोमय्याच का, तो नाहीचा प्रॉब्लेम आहे की त्यांना तो दिसला. मी लोकशाहीला 1 वर्षापासून आहे, जवळजवळ आता वर्ष होईल पूर्ण मला. मी पहिल्या दिवशी जॉईन केलं, संजय तुम्हाला माहिती, तुम्ही त्या डिबेटमध्ये होतात पहिल्या दिवशी. अजित दब्बेंकर सर त्या डिबेटमध्ये पहिल्या दिवशी मी शो केला मोठा तासाभराचा त्याच्यामध्ये की वाय इज द प्राईम मिनिस्टर सायलेंट ऑन अदानी. जेव्हा हिंडनबर्गचा रिपोर्ट आला, विच चॅनल डिड दॅट स्टोरी, कोण करत होतं. पण लक्षात काय राहिलं, हा माझा दोष नाही, जातीवरती मी स्टोरी केली. त्या नांदेडचा किस्सा झाला, तो मुलाचा वाघमाऱ्याचा, अक्षय वाघमाऱ्याचा, दिवसभर माझ्या चॅनलला ती स्टोरी चालत होती. लक्षात काय राहिलं. इफ आय एम बिंग असोसिएटेड विथ दॅट, आय थिंक इट्स अनफेअर. आणि त्याच्यामध्ये बरेच कांगोरे आहेत आणि तो आहे म्हणजे त्याच्याबद्दल काय सुरू आहे, त्याचा मी काय त्रास सहन करतोय, बरेच दिवस त्याच्याबद्दल आहेत. संजय त्या गोष्टींना त्यांच्या ही इज प्रिव्ही टू सम इन्फॉर्मेशन, बट द काइंड ऑफ प्रेशर दॅट वी आर फेसिंग सिन्स दॅट डे, अँड इट एंडेड इन 3 days बॅन, आणि वी आर स्टील फेसिंग सम मोर केसेस, अँड दॅट विल कम आउट इन काही दिवसात कळेल त्याचं काय होतं. पण नोबडी शुड स्पीक अगेन्स्ट द रुलिंग डिस्पेन्सेशन. हा एक मेसेज जाणं गरजेचं होतं. तो कशाही प्रकारे माझ्याकडे जर काय आलं आहे, हे पूर्वी चाललं नाही का कधी. म्हणजे मला असं वाटलं की एम आय द फर्स्ट हू हॅज डन दॅट. गेल्या 4-5 वर्षातली अनेक उदाहरणं आहेत. हार्दिक पटेल झालं, त्याचे कोणी प्रकांड पंडित आले नाही सांगायला की अरे बापरे हे मीडिया एथिक्सच्या विरोधात आहे. देन समबडी सम लीडर फ्रॉम ऑपोजिशन इन आय थिंक कर्नाटका हू फेस दॅट व्हिडिओ लीक, जारकिहोली, आय गेस महेश जारकिहोली.
तिथे झालं, अनेकांचं झालं. तिथे कोणी नैतिकतेचे प्रश्न उभे न करतात. ते प्रश्न मला असे विचारले गेले दॅट आय एम मला तिथे कटघऱ्यात उभं केलं गेलं आणि मला प्रश्न विचारला जातात. दिस इज अनफेअर. तुम्ही प्रश्न विचारा. बरं ते काय आहे ती अनफॉर्च्युनेटली अर्ध्यात थांबलं आहे. त्याच्याबद्दल मी फार गोष्टी बोलू पण नाही. मला तसा सध्या सबज्युडिस असल्यामुळे काही गोष्टींचं मला मर्यादा आहेत. पण तरीसुद्धा ते लक्षात राहतं लोकांचे हे दुर्दैव आहे. त्याच्या व्यतिरिक्तही पुढे जाऊन आम्ही अनेक गोष्टी करतो आहेत. मी नवीन गोष्टी करतो आहेत आणि मगाशी विषय निघाला डायव्हर्सिटी न्यूजरूमचा विषय निघाला म्हणजे आणि त्याच्यात किती संपादक मराठीमध्ये मला माहीत नाही. आय कम फ्रॉम अन ओबीसी फॅमिली. मी ग्रामीण भागात नाही तो आणि त्याच्यावरनं मला बऱ्याच माझ्या नावावरनं आडनावावरनं मला खूप चांगल्या चांगल्या गोष्टी ऐकवल्या जातात त्याच्यावरनं. पण मी त्याच्यात आय टेक इट विथ द पिंच ऑफ सॉल्ट की सुतार आहे ठोकण्याचंच काम करतात. वर्षानुवर्ष तेच करत आलं आहे 4 पिढ्या. त्यामुळे तेच करत राहणार पुढे. पण ऑन अ सिरियस नोट किती आहेत संपादक ज्यांना जे ह्या भूमिकेतनं मांडतात. माझ्या न्यूजरूममध्ये कोणी जर आलं असेल तुमच्यापैकी तर माझ्या न्यूजरूममध्ये मोठे बाबासाहेब आहेत. हे कुठल्या न्यूजरूममध्ये नाही आहेत. पण हा काय सांगण्याची गोष्ट ते असायलाच हवे तिथे. ॲज अ जर्नलिस्ट माझ्या चॅनलच्या तुम्ही कधी बघाल लाईव्ह तर मागे तुम्हाला मोठे बाबासाहेब दिसतील. माझ्या नाव दिस इज नॉट नोईंगली परत कोणतरी त्याला वेगळ्या अर्थाने घ्यायचं पण माझा 90% स्टाफ हा ग्रामीण भागात येणारा बहुजन समाजाला मोर दॅन 90%. सगळे पत्रकार हे माझ्या चॅनलचे इन्क्लुडिंग माय अँकर्स म्हणजे जिथे अँकर्स मराठी टेलिव्हिजनमध्ये अँकर्सच्या साधनसूचितेबद्दल खूप गोष्टी बोलल्या जातात की अमुक अँकर त्यांची भाषा त्यांचं नचा प्रॉब्लेम त्यांच्या ह्या गोष्टी या अनेक गोष्टी त्यांच्यावर तुम्हाला हिणवलं जातं बोललं जातं. त्याच्यावरती मोठे मोठे काही त्याच्यावर तर अक्षरशः फेसबुक कम्युनिटीज चालतात की काही तुम्ही कसे मराठीतल्या अँकर्सचे उच्चार चुकीचे आहेत आणि ह्या चुकीचे आहेत. मी त्याच्यात फार पडत नाहीत. पण माझा अँकर हा ग्रामीण भागातनं कुठल्या तरी नांदेडच्या भागातनं ग्रामीण भागात नाही एखादी अँकर आहे. कुणाचे वडील बस BST मध्ये कंडक्टर तर ही सगळी मुलं आहेत आणि त्यांना बरं हा काय मी डेलिबरेटली केलेला भाग आहे का. अगेन नो. दिस इज बिंग इम्पोज्ड अपॉन देम बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग जॉब इन मेन स्ट्रीम मीडिया. दे आर नॉट गेटिंग रिप्रेझेंटेशन देअर. त्यांना वाटतं की मग लोकशाही मताच्या जिथे मला जॉब मिळतोय. मग पुन्हा तुम्ही एक कंपार्टमेंटलायझेशन करताय. यू आर कंपार्टमेंटलायझिंग वन कम्युनिटी ऑर अ पर्टिक्युलर सेक्ट ऑफ द सोसायटी अँड दे आर बिंग मेड टू वर्क इन वन दे वुड लाईक टू वर्क विथ अन ABP माझा or TV9 or Network 18. Why wouldn't they like to do that? Everybody would like to work for a brand. Come on, I've worked with brands, I've worked with Times. Yeah. Exactly, it's a ghetto. That's happening. And ghettoization of journalists. Journalists coming in from from marginalized community and from historically backward communities, they have no representation. They have so many stories to tell. त्यांना सांगायचं म्हणजे मागे एक विषय निघाला. आय थिंक मीना यू वर पार्ट ऑफ दॅट कॉन्क्लेव्ह. द कॉन्क्लेव्ह दिल्लीत झालं. दिल्ली में एक कॉन्क्लेव्ह हुआ था. आय डोंट रिमेंबर द नेम. असंच होता चांगल्यापर्यंत. त्यांना मी आय क्वेश्चन देम. आय आस्क्ड देम की तुम्ही केलं डू यू थिंक इट वॉज इन्क्लुसिव्ह. नाही आमच्याकडे सगळे होते वी हॅड इन्व्हायटेड. म्हटलं बट यू इन्व्हाइट दलित जर्नलिस्ट ओनली टू डिस्कस सोशल इश्यूज. वाय कांट अ दलित जर्नलिस्ट टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट्स और वर्ल्ड इकॉनॉमी और ग्लोबलायझेशन. हा फरक काय. Tomorrow they'll call me, okay, talk about, the social marginalization of the OBCs and the Dalit communities. Why should I talk? I want to talk about Bollywood. I want to talk about Deepika Padukone. You have any problem? You invite me to talk there, no? मी बोलू शकत नाही. But that we have a separate, त्याच्यासाठी आमचं वेगळं. That ghettoization is it's very dangerous. आणि हे बदलायचं आहे. सी लोकशाही माझ्यासाठी वेग केलं. मला अनेकांनी प्रश्न विचारला की बॉस फ्रॉम शिफ्टिंग ॲज आय वॉज एडिटर विथ इंडिया टुडे टिल लेटली. आय थॉट I want to make that move, but the kind of space. But आणि तेव्हा आणखी एक गोष्ट मालकांचा विषय निघाला. आणखी एक गोष्ट सांगतो. मला म्हणजे पुन्हा काही गोष्टी खूप खटकतात. माझ्या त्या बातमीनंतर अनेकांनी प्रश्न विचारला की अरे नाही काही खूप लोक की हे कसा व्हिडिओ चालवला काय गरज होती का वगैरे काय बाहेर. आय नो लिगली आय टॉक अबाउट ॲज अ जर्नलिस्ट. मी सगळ्या लिगल फ्रेमवर्कच्या मर्यादेत राहून ती बातमी चालवली. मला माहिती आहे त्याचा हे काय आणि आय नो इट विल बी वॉट एव्हर हॅपन विल हॅपन इन द कोर्ट. तर तो भाग तिथे म्हणतात. लोकांची एक कमेंट होती अरे मालक कोण आहे. मग केबलवाला चॅनलचा मालक असताना ते अशाच गोष्टी होतात. अशी एक कमेंट एका पुण्यातल्या अत्यंत नोन एका मोठ्या कार्यकर्त्यांनी फेसबुकवरती टाकली की मग केबलवाला जर मालक जात असं होतं. पण मी म्हणतो केबलवालाची बातमी चालू शकतो. तो उभा राहिला त्याच्या मागे. आज मोठ्या चॅनलचा जो मालक असताना अदानी अंबानी तो नसता या बातमीच्या मागे उभा राहिला. आज माझ्या मागे माझा चॅनल उभा राहिला आहे. त्यामुळे कोण मालक आहे काय आहे ह्याच्यावर तुम्हाला नाही तिथे उभं राहण्यासाठी हे प्रयोग करणे तुम्हाला फ्रीडम मिळणं ते गरजेचं आहे. ते होत आहे. हा जो बदल घडवायचा आहे मला वाटतं TV मीडिया इज नॉट बॅड. TV मीडिया आजही त्याचं लोकांवरती असलेला इम्पॅक्ट खूप मोठा आहे. लोक TV बघतायत आणि हा पण दुसरा एक स्कॅम आहे की लोकांना की डिजिटल आता इज ओव्हरटेकिंग आणि डिजिटलने खूप स्पेस दिला आहे पॅरलल व्हॉइसला. बट बॉस आपण वी आर
आपण कम्प्लिटली वी आर इग्नोरिंग दी अदर साईड. डिजिटलने तुम्हाला स्पेस दिला आहे मुक्त विचार मांडण्यासाठी, पण डिजिटलने दुसऱ्या विचारांना पण तेवढाच स्पेस दिला आहे. अँड समटाईम्स इट इज इवन मोर डेंजरस अँड इट इज विशियस आणि व्हेरी टॉक्सिक स्पेस. तो पण ओपन झाला, हे आपण कदाचित इग्नोर करतोय. म्हणजे आपण म्हणतो की इथे बोलतोय, जसं मगाशी संग्राम होता, संग्राम गेला, संग्राम पण रेडिओवर बोलतो, हिटलर पण रेडिओवर बोलतो आणि आहेत म्हणजे बरेच जण रेडिओवरती बोलतो. त्यामुळे काय त्यामुळे तसं पण हा फरक आहे. म्हणजे तुम्हाला हा पुटअप, हा जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड टी व्हीमधनं काढून टाकला, आणि ते करण्यामागचं मी परत म्हणतो की परत दॅन लार्जर कॉन्स्पिरसी, की हा जो मांडणारा आहे, मग त्याला तुम्ही पॅरलल मीडिया म्हणा. जसं पूर्वी होतं ना की पॅरलल सिनेमा, मेन स्ट्रीम सिनेमा, मग हा पॅरलल मीडिया चालवतोय. बट इट जस्ट गुड सिनेमा अँड बॅड सिनेमा. देर इज नो पॅरलल सिनेमा और मेन स्ट्रीम सिनेमा. देर जस्ट गुड और बॅड सिनेमा, राईट? तसं मेन स्ट्रीम मीडिया आणि हे मीडिया, देर इज नथिंग लाईक मेन स्ट्रीम मीडिया और पॅरलल मीडिया. वॉज देर इज मीडिया, एकच मीडिया आहे, तो चांगला किंवा वाईट, तो भूमिका घेणारा किंवा न भूमिका घेणारा. खरं तर ही अपेक्षाच नाही की भूमिका घेणारा पत्रकार बॉस, ही तुमच्याकडनं अपेक्षाच आहे. तो तुमच्या कामाचा सगळ्यात महत्त्वाचा आणि पहिला भाग आहे की भूमिका घ्या. आणि हा पत्रकार भूमिका घेतो म्हणून आवडतो हे नाही आहे. तर हा नॅरेटिव्ह टी व्हीमध्ये ना हा आणला गेला आहे, आणि तो जाणीवपूर्वक इट इज बिंग नर्चर्ड, त्याला वाढवलं जातं आहे, जोपासलं जातं की हा नॅरेटिव्ह, हा पॅरलल मीडिया आहे, हा मीडिया. त्यामुळे असं नाही आहे. मग लाईव्ह टेलिव्हिजन, मग त्याने ॲम्ब्युलन्स चेजिंग, जसं मगाशी म्हटलं की सीएमच्या मागेच गाड्या राहणार, एक माणूस तिथे पोहोचणार, त्याच्या मागे पोहोचणार. म्हणजे पहिली गोष्ट आम्ही ते करत नाही. वी डोंट गेट इन टू ॲम्ब्युलन्स चेजिंग अनलेस अँड अंटिल इट इज नेसेसरी. खूपच तुम्हाला द सिच्युएशन डिमांड्स हो. अदरवाईज टी व्ही आहे, टी व्हीला लाईव्ह लोकांना आवडतं, टी व्ही इज अ लाईव्ह मीडियम, ओके. अँड इवन आय वर्क विथ अ व्हेरी मिनिस्क्युल अँड अ स्मॉल बजेट. आय डोंट हॅव द रिसोर्सेस टू ॲम्ब्युलन्सेस, बट नॉट दॅट, बट ऑन अ सिरियस नोट वी डोंट डू दॅट. आणि ती लोकांची गरज नाही. लोकांना बातम्या हव्यात. लोक म्हणतात की टी व्हीवरती लोकांना पटपट 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 सगळं हवं आहे. देन द सेम पीपल दे आर वॉचिंग आर्स डिबेट, आणि लोकांचे एक तासाचे एक्सप्लेनर व्हिडिओज, दे आर वॉचिंग इट ऑन डिजिटल. मग तिथे लोकांचं पेशन्स नाही, असं कसं होईल? तीच लोक आहेत ना कन्झ्युम करणारे. तुम्ही जेव्हा तुमच्या ऑडियन्सला न्यूज जेव्हा तुम्ही एक कमॉडिटी म्हणून द्याल ना, तिथे प्रॉब्लेम स्टार्ट्स देअर की बॉस ये कमॉडिटी है, इसको मेरे को बेचने का है. इट्स अ बिझनेस. बिझनेस रन्स ऑन मनी. त्यासाठी पैसा पाहिजे, जाहिराती पाहिजे, बट नॉट ॲट द कॉस्ट ऑफ न्यूज. न्यूज हा लोकांच्या फक्त माहितीसाठी की दिली, आज पाऊस पडणार आहे, आज गाड्या थांबल्यात, ही न्यूज नाही आहे. तुमच्या आयुष्यात काय घडतंय, तुमच्या आयुष्यात काय घडू शकतं, काय बदलणार आहे, हा इम्पॅक्ट जर न्यूज चॅनल देऊ शकत नसेल तर ते फार वाईट आहे. टी व्हीमध्ये अनफॉर्च्युनेटली, आय डोंट नो, पीपल मे अग्री, पीपल मे नॉट, आय माइट साऊंड स्लाइटली ओव्हर द बोर्ड, बट यू डोंट हॅव दोज एडिटर्स इन ॲटलिस्ट मराठी टेलिव्हिजन आजच्या तारखेला, की दोज हू हॅव दॅट काइंड ऑफ आयडिओलॉजिकल लिनिंग, किंवा त्याची वैचारिक बैठक आपण म्हणू, तशी नाही आहे आज दुर्दैवाने, जी असायला हवी. फार प्रीची असण्याची तुम्हाला गरज नाही, पण तुम्हाला तिथे ॲटलिस्ट लोकांची भूमिका तिथे मांडता यायला हवी. तुम्हाला लोकांचे विषय समजायला हवे, लोकांना स्पेस मिळतो. आम्ही अगदी छोटे छोटे करतो, प्रयोग करतो, छोटे एक्सपेरिमेंट्स आम्ही सुरू केले डे 1 पासूनच. म्हणजे निरंजनला माहिती, गंजमाळ नाशिकला एक झोपडपट्टी आहे. तिथे झोपडपट्ट्यामध्ये लोकांच्या घरात उंदीर घुसलेत, प्रचंड तिथे गाण्याचं साम्राज्य आहे. तर लोकांना खूप बरं वाटलं की अरे कोणी हे दाखवतच नाही आमचं कोणी. रिअल लाईफ इश्यू लोकांचं हवे, तुम्ही तिकडे जा ना. आणि अर्थात मग ते लोक कोण आहेत, तर अगेन यू रीच आउट टू द मार्जिनाइज कम्युनिटी. झोपडपट्ट्यांमध्ये काही उच्च सवर्ण तिथे राहत नाही, ज्यांना तुम्ही जाऊन त्यांचे प्रॉब्लेम्स करतात. टी व्हीमध्ये हा काय म्हणाला, तो काय म्हणाला, परत तुम्ही मग दाखवत नाही का, मी दाखवतो, पण दॅट इज इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूज. पण तुम्हाला ह्या गोष्टींवरती फोकस करणं तुम्हाला तिथे गरजेचं आहे. तुमच्या थाळीतल्या चटण्यात आणि कोशिंबिरी आणि तुमचे हे काय तुमचा मेन तुमच्या जेवणाचा मुख्य असू शकत नाही. तुम्हाला लोकांना न्यूज जी द्यायची आहे ती दिली गेली पाहिजे. अनफॉर्च्युनेटली दॅट इज ऑन द वेन इन मराठी मीडियम. आणि मी मराठीबद्दलच बोलेन, मी हिंदीमध्ये काम केलं कारण तो अगदी वेगळा विषय होईल. आणि हे करत असताना कम्युनिटी तिथे, जसं मी म्हटलं की तिथे नाही आहेत लोक या घटकातनं येणारी, ते नसल्यामुळं कदाचित त्यांचा व्हॉइस नाही आहे. ते तिथे असले म्हणजे एक सगळ्यात वाईट गोष्ट आहे. तुम्ही पदावरती तिथे असतात, यू हॅव अ डेझिग्नेशन, यू डोंट हॅव पॉवर. नॅशनल मीडियामध्ये हे फार ट्रिकी एक हे असं, दॅट्स अ ट्रिक. आय वॉज एडिटर इंडिया टुडे मुंबई, डेझिग्नेशन. अँड मी म्हणजे मागे एकदा अभिजित आम्ही आणि सूरज आम्ही एकदा सूरज येंगडे मुंबईत आला होता, आम्ही बोलत होतो त्या विषयानं की जसं मागे आय थिंक ह्याने सर्वे केला होता दिल्लीमध्ये, आपले योगेंद्र यादव ना, आय गेस, की हाऊ मेनी दलित्स अँड ओबीसीज इन नॅशनल मीडिया. सो इफ यू डू दॅट इन मराठी मीडिया, एक खूप लक्षात घ्या ही गोष्ट, तुम्ही स्वतः ऑब्झर्व करा ही गोष्ट. देअर्स अ चातुर्वर्णा दॅट एक्झिस्ट इन न्यूज टेलिव्हिजन. यू सी ऑल द टॉप लेयर, they'll come from one particular community. And the ones who are working on field,
दे आर कमिंग इन फ्रॉम वन पर्टिक्युलर कम्युनिटी और फ्रॉम द मार्जिनलाइज कम्युनिटी. लुक ॲट दॅट. ते आयुष्यभर मी बघितलेला एक पत्रकार आहे, तो मी सुरुवात केली 2000 साली, तेव्हापासून फील्डवर आहे, तो आजही फील्डवरच फिरतोय. खूप चांगले कॉन्ट्रॅक्ट्स आहेत. मे बी तो खूप जास्त त्या गोष्टीला आपण म्हणतो पर्स्पेक्टिव्ह नसेल टाकाल, अनालाइज नसेल करत, पण तो कधी त्याच्या वर गेला नाही. तो तसाच दिवसभर उन्हातानात फिरतो. TV इज अ व्हेरी डिमांडिंग प्रोफेशन. तुम्हाला दिवसभर फिरायचं आहे, माईक घेऊन फिरायचं, लोकांच्या मागे फिरायचं, इट टेक्स टाईम, एनर्जी सगळं. पण तो अजूनही तेच करतोय. त्याच्यासोबतची लहान लहान मुलं, अगेन दिस कॅनॉट बी अ कोइन्सिडन्स, ती सगळी मुलं ते शिफ्टेड टू डेस्क, तिथून एडिटर्स, अँकर्स आली, ते बिकेम फेसेस, आणि त्यांना उचललं गेलं, ते मोठे झालेत. हे असेच काम करतात. अजूनही रिमेन्स this remains the harsh reality of television, ki there exists a chaturvarna in television which I can say as being part, being there and experience हा एक एक्झिस्ट करतो. तो संपायला हवा. इथे जेव्हा व्हॉइसेस वरती येतील, व्हॉइसेसला पुटअप करणारे व्हॉइसेस समोर येतील, आय थिंक टेलिव्हिजन विल बी अ फार बेटर प्लेस अँड न्यूज रूम्स विल बी स्लाइटली लेसर नॉइझी. दे शुड मेक नॉइज, ऑफकोर्स दे शुड बी नॉइझी, बट दे शुड मेक द राईट नॉइजेस, नॉट नॉइज. येस कमलेश, व्हेरी सेन्सिबल डिस्कशन. तुम्ही जे मुद्दे मांडले ते खरंच महत्त्वाचे आहेत. विशेषतः अँकरच्या अनुषंगानं जो मुद्दा मांडला की आपल्याकडे जी एक सौंदर्यदृष्टी आहे, म्हणजे ऑलवेज से की व्हॉट सैराट डीड, सैराटनं वेगळं काय केलं, तर सैराटनं हिरोईनची सौंदर्यदृष्टी बदलून टाकली की आर्ची पण हिरोईन होऊ शकते. हे जे सौंदर्यदृष्टी बदलणं आहे ना, मी तुम्हाला विचारणारच होतो की या सगळ्याबद्दल काय सांगशील कमलेश, पण तुम्हीच ते सांगितलं ते फार बरं झालं. पण एकूण हे खूप छान डिस्कशन सुरू आहे आणि मला कॉम्रेड अभ्यंकर सांगतायत की आता नाव इट्स टाइम टू वाइंड अप. अँड वेन कॉम्रेड सेज सो इट इज नॉट डेमोक्रॅटिक, यू नो. डू यू नो, नाउ अ डे वी आर टॉकिंग अबाउट मिसइन्फॉर्मेशन अँड disinformation, but first disinformation sale launched by Stalin. So anyway, so it was really nice discussion. उर्मिलेशजींनी जेव्हा सुरुवात केली, मला सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जी आहे समारोप करताना एक मुद्दा मांडायचा आहे की मला सगळ्यात चिंतेची गोष्ट अशी वाटते की लोकांच्या हातातनं सगळं चाललेलं आहे. लोकांच्या हातातून निवडणुका जात आहेत. मी कोणीतरी मला विचारलं की मोदींना पर्याय काय, म्हटलं 2012-13 पर्यंत मोदी हा पर्याय आहे हे तुम्हाला माहीत तरी होतं का? 2012 पर्यंत लोकांना मोदी माहीतच नव्हते, 2011 पर्यंत अजिबातच नव्हते, आणि 13ला कुठे जरा मोदी नावाचा माणूस माहिती झाला. तर हे पर्याय तुमच्यापुढे उभे केले जातात आणि मग अध्यक्ष निवडणुकी पद्धतीच्या प्रमाणे जे आता 3 राज्यांमध्ये जे काही झालं धक्कातंत्र, तो धक्कातंत्र नव्हता. माझ्याशिवाय कोणी चेहरा असताच कामा नये. हा सगळा जो प्रकार आहे की एक चालकानुवरती व्यवस्था, आणि मग हे चेहरे तयार करण्याचं काम प्रामुख्याने मीडिया इज डुईंग दॅट. ते जास्त त्रासदायक आहे. सोनाली शिंदे मला दिसते, सी हॅज ऑथर्ड बुक पॉलिक्लिक. मग तुमचं मेंदू कोणाचा? केम्ब्रिज अनालिटिका ठरवतं, तुम्हाला माहितीच नसतं. कोणीतरी ठरवतं अण्णा हजारे अचानकपणे मोठे झाले. मी अण्णा आले त्या काळात आपले लोक किती भारवलेले होते. एका मूर्ख म्हाताऱ्यानं डोंगर हलवले वगैरे कव्हर स्टोरी होत होत्या. त्या शीर्षकातलं बाकी सगळं खोटं ठरलं, पहिला शब्द खरा ठरला. आणि माध्यमं एवढी बदलत आहेत, म्हणजे नेटफ्लिक्स CEO सेज की माय कॉम्पिटिशन इज विथ नॉट एनी हॉटस्टार ऑर लाईक दॅट, माय कॉम्पिटिशन इज विथ ह्युमन स्लीप. असा काळ जेव्हा आलेला आहे, अशा कालखंडामध्ये या सगळ्या संपादकांनी बोलणं हे मला फार महत्त्वाचं वाटतं. सो थँक्स टू यू ऑल. इट वॉज रिअली फ्रुटफुल, नाईस डिस्कशन. रीडर्स बॉक्स नावाचा एक छोटासा सेगमेंट आहे. लेटर्स टू दी एडिटर किंवा रेडिओवर मला जे फोन येत असतात, म्हणजे वाचकांनी किंवा श्रोत्यांनी सुद्धा मीडियामध्ये सहभाग घ्यावा किंवा ते केंद्रस्थानी असावे, यासाठी हा कॉन्सेप्ट असतो. सो दिस इज अ स्मॉल नोट फ्रॉम द रीडर्स टू ऑल ऑफ द एडिटर्स. मे आय इन्व्हाइट प्रोफेसर माधुरी दीक्षित ऑन द स्टेज प्लीज. मला असं सांगण्यात आलं होतं की एक रीडर्स बॉक्स म्हणून भाग असेल आणि त्याच्यामध्ये आय एम सपोज टू प्रेझेंट द पर्स्पेक्टिव्ह, रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्स्पेक्टिव्ह लेट्स से ऑफ द रीडर्स अँड व्ह्युअर्स. अँड आय थॉट दॅट वुड बी अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, बट it seems that they have separated these two things. But I would just keep my points in front of all of you. I just wanted 3 or 4 things to be discussed during this panel. पहिलं असं होतं की एक भाग असा आहे की सगळं काही आयतं मीडियामधनं मिळणं
ही रीडर्सची अपेक्षा आहे का, आणि तसं मीडियाला वाटतं आहे का. आणि मला असं म्हणायचं होतं की आम्हाला सगळं काही रेडीमेड हवं असं ॲब्सोल्युटली नाही आहे. बट समवेअर रीडिंग बिटवीन द लाईन्स हे जे स्किल आहे, त्या स्किलचं एडिटर्स काय विचार करतात. म्हणजे यू कीप द रीडर इन्फॉर्म, दॅट इज ऑल राईट, बट नॉट सो इन्फॉर्म दॅट यू प्रेझेंट अ रेडीमेड ओपिनियन टू द रीडर. लेट द रीडर, ही ऑर शी, मेक हिज ऑर हर ओन ओपिनियन. आणि म्हणून रीडिंग बिटवीन द लाईन्स हे स्किल स्लोली डिव्हेलप होणारं आहे. तर ते कसं डिव्हेलप करता येईल याच्याविषयी काही विचार न्यूजरूममध्ये आणि एडिटर्सच्या मध्ये होत असतो का, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा मला इथे खरं तर रेज करायचा होता. आणि ते अशासाठी सुद्धा की आपल्याला सगळ्यांना जाणीव आहे याची की आपण वाचू शकत नाही जसं आपण पूर्वी वाचायचो. बहुसंख्य लोक वाचण्यापासून खूप लांब गेलेले आहेत. आणि त्यामुळं वाचण्यातनं आणि बघण्यातनं या दोन प्रक्रियांमधनं जे काही मनामध्ये निर्माण होत असतं ते काय स्वरूपाचं असावं. I wanted to raise another point which was about the word as text and image. या दोन्हींचं ॲनालिसिस किंवा या दोन्हींचं इंटरप्रिटेशन आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने करतो. आय डोंट अंडरस्टँड अन इमेज द वे आय अंडरस्टँड अ वर्ड, राईट. तर याचा विचार मीडियाकडे कसा होतो, कारण जेव्हा ग्राफिक्स दिले जातात आणि भयंकर तो सगळा पडदा सगळ्या वेगवेगळ्या गोष्टींनी आणि वेगवान पळणाऱ्या इमेजेसनी भरलेला असतो, तेव्हा ॲक्च्युली व्ह्यूवरच्या मनावरती किंवा इंटरप्रिटेशनवरती त्याचा काय परिणाम होतो या संदर्भात काही विचार इथे केलेला असतो का. अँड द थर्ड पॉईंट विच आय कन्सिडर टू बी मोर इम्पॉर्टंट इज दॅट अ न्यूज इज नॉट द सेम फॉर ऑल द रीडर्स और फॉर ऑल द व्ह्युअर्स. त्यामुळे याचा काय विचार होतो. कुठलीही बातमी ती असू शकते, अन्यायाची असू शकते, इन्फॉर्मेशन म्हणून असू शकते, ॲनालिटिकल असू शकते. ती जेव्हा दाखवली जाते किंवा वाचली जाते तेव्हा सगळ्या प्रकारचे रीडर्स त्या एका पद्धतीने वाचत किंवा बघत नाहीत. तर याचा विचार बातमी तयार करताना कशा पद्धतीने होतो. आणि हे एक महत्त्वाचा भाग याच्यामध्ये येतो, कारण अर्बन रुरल हे तर डिवाईड आहेच आहे, पण आयडेंटिटीचं सुद्धा इतकं पॉलिटिक्स आहे की पर्सनल आयडेंटिटी टू आयडिओलॉजिकल आयडेंटिटी व्हाया सोशल कल्चरल पॉलिटिकल आयडेंटिटीज. या सगळ्या फ्लुईड जमान्यामध्ये जर आपण असू तर मग इमेज, टेक्स्ट म्हणून वर्ड आणि सगळ्यांच्यासाठी एकच सर्व करणं आणि लोक ते कसं घेत आहेत हे बघणं याचा विचार यांच्या न्यूजरूममध्ये काय होत असतो. आणि एक शेवटचा पॉईंट अँड देन आय विल स्टॉप. See, we don't want entertainment, at least some of the readers I should say. We don't want entertainment from news media. We don't want, let's say, advice or consultancy from media. ते आम्हाला व्हॉट्सअप देईल, आम्हाला एंटरटेनमेंट देईल, म्हणजे सोशल मीडिया देईल किंवा आणखीन काय काय वेगवेगळ्या गोष्टी असतील ज्या आमच्या मनोरंजन करतील, ते सगळं आम्हाला बेटर ऑप्शन्स उपलब्ध आहेत राईट फ्रॉम OTT कंटेंट. सो व्हॉट डू वी रिअली वॉन्ट फ्रॉम द न्यूज मीडिया, याचा विचार कुठेतरी होतो आहे का. आणि म्हणून आय सेड की रीडिंग बिटवीन द लाईन्सचं जे स्किल असतं ते एका प्रकारे जास्त चांगलं डिव्हेलप करण्याच्यासाठी मीडिया आम्हाला मदत करेल का. कारण फायनली इफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गोइंग टू लाय विथ द रीडर अँड विथ द व्ह्युअर, तर मग आम्ही हे सगळं कसं समजावून घ्यायचं, बरोबर. कारण आमच्यासाठी मीडिया पहिल्यापासून एक लोकशिक्षक म्हणून पण भूमिका बजावतो आहे अनेकदा, TV सगट सगळ्या गोष्टी. आणि तो लोकशिक्षकच कसा घडलेला आहे याची जाणीव आम्हाला करून घ्यायला लागते. दॅट इज नॉट अ रेडीमेड इन्फॉर्मेशन और नॉलेज विथ अस. वी विल स्लोली बिल्ड आवर ओन व्हर्जन ऑफ नॉलेज. इफ वी ॲज रीडर्स टेक दिस काइंड ऑफ स्टान्स, हाऊ इज द मीडिया गोइंग टू हेल्प अस. दॅट्स ऑल. थँक्यू.